انظر حتى تفهم سنن الله. الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. السلام عليكم. салом ва раҳмати аллоҳ бар шумо бод. бори дигар шуморо дар барномаи навбатии тарбияи ақидавии насли озодихоҳ хайрамақдам мегӯям. ба сӯи аллоҳ дуо мекунам ки ҳақро бар забони мо устувор гардонад, муҳаббати имонро дар қалбҳоямон ҷой диҳад ва онро барои мо зебо гардонад, то моро аз ҷумлаи касоне гардонад ки ӯ аз онҳо розӣ мебошад. барномаи имрӯзаи мо ба мавзӯи бахшида мешавад ки марбут ба ақида аст. мавзӯи суҳбати мо имрӯз таъсири равшану амиқ ба ҳаёти тамоми инсонҳо дорад. агар гӯем ки ин мавзӯъ пеш аз ҳама ба зиндагии тамоми башарият таъсир дорад, хато намешавад. мо дар бораи мафҳуми ризқ ё тавре баъзе уламо мегӯянд ақидаи ризқ суҳбат хоҳем кард. ризқ муҳимтарин ташвиши моддии инсон ба шумор меравад. ҷустуҷӯи ризқ вақти зиёди инсон ва диққати ӯро мегирад. ризқ сабаби асосии ранҷу азобҳои мардум маҳсуб меёбад. мо инро дар зиндагии инсонҳо мушоҳида мекунем, чунки ризқ пояи моддии зиндагӣ ба шумор меравад. бидуни ризқ зиндагӣ дар ин дунё имконнопазир аст. аз тарафи дигар ризқ сабаби асосии ифтихор миёни мардум ва меъёри аслии тафовут байни онҳо мебошад ки боиси бадастории қудрат ва бартарӣ бархе бар дигарон мегардад. ҷустуҷӯи ризқ умуман аввалин ташвиши инсон аст, ба ҷуз аз мусалмонони парҳезгор. ғайри мусалмонон масъалаи ризқро дар ҷойи аввал мегузоранд. ҳатто баъзе аз он мусалмонон ки дини худро риоя намекунанд, масъалаи ризқро муҳимтарин ва аслии зиндагӣ медонанд. шумо бисёр вақт мебинед ки мусалмон ва албатта ғайри мусалмонон ба дараҷаи кор мекунанд ки арақи баданро то қатраи охир мерезанд. ҳама чизро фаромӯш карда танҳо барои бадастории ризқи худ талош мекунанд. онҳо худро, саломатияшонро ва эҳтиёҷҳои ҷисмонияшонро фаромӯш мекунанд, то ба дараҷаи кор мекунанд ки наздик аст аз пой афтанд. фарзандҳо фаромӯш мешаванд, ба ҳамсари худ вақт ҷудо намекунанд, аз падару модар ва хешу табор умуман ёд намекунанд. онҳо аслан саломатияшон, умрашон, робитаҳои хешовандияшонро қурбон мекунанд. ба вазифаҳои худ нисбати аллоҳ ва мардум бепарвоӣ мекунанд. ҳатто вазифаҳои худро нисбати наздиктарин одамонашон фаромӯш мекунанд. нисбати падару модар, хоҳару бародар, ҳамсар ва фарзандон тамоми диққат ва вақти худро ба ҷустуҷӯи ризқ мебахшанд. солҳои тӯлонӣ зиндагӣ мекунанд ва танҳо дар хусуси ризқ андеша мекунанд. чизе ҷуз молу дунё намебинанд. мисли девонаҳо аз пайи ризқ медаванд. ҳама чизеро ки мехостанд ба даст оранд, молу дороии зиёд ҷамъ мекунанд. оқибат ба қабр бо дасти холӣ мераванд. баръакси онҳо мо мусалмонони амалкунанда ва соҳиби ақидаеро мебинем ки маънои ақидаи ризқро дуруст мефаҳманд. онҳо кӯшиш мекунанд ки мисли саҳобаҳое ки дар Макка буданд рафтор кунанд. онҳое ки хонаҳояшон, дороиҳояшонро тарк намуда, ҳатто бо як либос ба Мадина ҳиҷрат карданд. бисёре аз онҳо ҳама чизро яксу гузошта ба хотири ёрии ислом аз Макка хориҷ шудаанд. ҳамаи мо қиссаи Суҳайби Румиро хуб медонем ки лақабаш Абу Яҳьё буд. ӯ дар Макка бо неъмату сарват зиндагӣ мекард, аммо тамоми чизу чораашро ба Қурайш дод, то битавонад озодона назди паёнбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба Мадина ҳиҷрат кунад. вақте паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ӯро диданд, бо табассум гуфтанд: тиҷорати судманде кардӣ, эй Абу Яҳьё. албатта моҳияи сухан фақат дар қурбонӣ ба хотири ислом нест. ақидаи исломӣ моро ба фаҳмидани дурусти мафҳуми ризқ таълим медиҳад. фаҳмише ки аз фаҳмишҳои дигарон фарқ мекунад. вақте мо ҳамин фаҳмиши исломиро мепазирем, оромона зиндагӣ мекунем ва ризқи худро ҷустуҷӯ мекунем, бидуни он ки ба ҳолати девонагӣ афтем. мо ризқи худро меҷӯем, вале вазифаҳои худро нисбати Аллоҳ ва нисбати мардум фаромӯш намекунем. мафҳуми ризқ барои мусалмон яке аз мафҳумҳои муҳимтарин ба шумор меравад, зеро он ба ақидаи ӯ иртибот дорад.
اگر انسان مفهوم عقیده ریزق را نفهمد یا عموما مفهوم ریزق را در اسلام درک نکند، پس او یا پیوسته در پی مال و ثروت است یا برعکس از نداشتن آن عذاب خواهد کشید. در نتیجه او هم در آخرت و هم در همین دنیا به کامیابی حقیقی نمی رسد. مسلمان تا آن دمی که نسبت ریزق مناسبتی درست نداشته باشد، در نماز و روزه‌هایش لذت را احساس نمی کند. ریزق باید در سطح عقیده درک کرده شود، وگرنه انسان حتما به رنج می افتد. مناسبتش با نماز، با عائله، با خود رو به تنزل می آورد. روزها، ماهها، سالها می گذرد، اما بدون نتیجه واقعی. در قرآن آیات‌های زیادی هستند که با دلالت قطعی به موضوع ریزق دخل دارند. وقتی میگویند دلالت قطعی، یعنی معنای آن متن شرعی یکتا و روشن است و دو معنا ندارد. چطوری که در قرآن آمده است: بگو او الله یگانه است. اینجا فقط یک معنا وجود دارد: الله پروردگار یگانه است. اگر انسان یک بار این آیت را بشنود، دیگر هستی چندین خدایان را تصور کردن نمیتواند. این است تأثیر متن با دلالت قطعی. اما باز متن‌های نیز هستند که با دلالت ظنی آمده‌اند. آنها را گماندار میگویند، یعنی معناهای گوناگون را در بر میگیرد و انسان نمیتواند با یقین بگوید که در آن تنها یک معنا در نظر داشته شده است یا اینکه مردم در فهمش معنایشان اختلاف میکنند. مثلا الله متعال در قرآن میفرماید: زنان طلاق شده باید هنگام عده 3 حیض انتظار شوند. خودی کلمه قروء معنای یک خیله و واضح ندارد. حنفیان گفتند که اینجا معنای پاکشوی از حیض در نظر است، اما شافعیان گفتند که معنای آن خودی دوره حیض می باشد. حقیقت آن است که این کلمه هر دو معنی را فرا می گیرد، ولی برای انجام اجتهاد مجبوریم یکی از معنی ها را انتخاب کنیم که هر دو هم گماندار می باشند. از این رو چنین آیات ها دلالت ظنی می باشند. اگر ما به آیات هایی که درباره ریزق وارد شدن دقت کنیم، می بینیم که همه آنها دلالت قطعی دارند. یعنی برای آن شخصی که به قرآن ایمان دارد دیگر امکانی رد کردن نمی ماند. ریزق را تنها الله به هر کسی که خواهد می دهد. الله پروردگاری است که ریزق می دهد، نه انسان ها. در قرآن آیات های زیاده به این اشاره می کنند و همه آنها دلالت قطعی دارند. مثلا الله تعالی می فرماید: ما از تو رزق نمی خواهیم، بلکه ما خود به تو رزق می دهیم و نتیجه نیک برای تقواداران است. همچنین می فرماید: و از آن چی حلال و پاکیزه الله شما را رزق داده است بخورید و از آن خدایی که شما به او ایمان آورده اید بترسید. همچنین می فرماید: الله بر بندگان خود مهربان و لطیف است، هر کی را خواهد رزق می دهد و او توانای و غالب است. باز می فرماید: از آن رزقی که الله به شما داده است بخورید و از پی شیطان نروید که او برای شما دشمنی آشکار است. همچنین می فرماید: پس از آنچه خدا شما را رزق حلال و پاکیزه داده است بخورید و اگر شما خدا را می پرستید بر نعمت او شکر کنید. و باز می فرماید: الله به هر کی خواهد رزق را بی پایان عطا می کند. همچنین می فرماید: این از جانب الله است، الله به هر کی خواهد رزق را بدون حساب می دهد. و باز می فرماید: تو به هر کی خواهی بدون حساب رزق می دهی. و باز می فرماید: و هر کی از الله بترسد برای او خلاصگاهی پدید دارد و از آن جایی به او رزق دهد که گمان ندارد. همه آیات های مربوط به رزق دلالت قطعی دارند. وقتی آنها را میخوانی به طور روشن میفهمی که رزق تنها از جانب الله است. این گونه آیات ها بسیارند. همه آنها به طور روشن و بدون دو معنا بیان می‌دارند که رزق دهنده تنها الله است و او هر کسی را خواهد و به هر مقداری که خواهد رزق می‌دهد. و چون از این آیات ها برمی‌آید که رزق دادن تنها کار الله است، پس خود عمل رزق دادن را نیز محض او انجام می‌دهد. این نقطه بسیار مهم است، زیرا برخی آدمان گفتند الله رزق را آفریده است اما خودش عمل رزق دادن را انجام نمی‌دهد. چون این گفتن نادرست است، زیرا طبق آیات های قرآن الله در معنای حقیقی رزق می‌دهد، نه با معنای مجازی. طبق علم اصول فقه همه آیات های قرآن اصلاً با معنای حقیقی فهمیده می‌شوند، مگر آنکه قرینه مخصوصی موجود باشد که به معنای مجازی اشاره کند. در این آیات ها باشد چنین قرینه وجود ندارد. همه آیات هایی که در آنها آمده است که الله رزق می‌دهد، این را با لفظ روی راست و با معنای اصلی تاکید می‌کنند. یعنی الله در معنای حقیقی و اصلی مخلوقاتش را رزق می‌دهد، نه به معنای مجازی چنانی که بعضی ها می‌گویند.
زیاده از این نه در قرآن و نه در سنت یگان متن وجود ندارد که در آن گفته شده باشد که گویا کسی جز الله رزق می‌داده باشد. همه متن‌هایی که درباره رزق دادن گفته شده است تنها به الله تعلق دارند. تنها چند آیاتی هستند که در آنها ذکر شده است گویا رزق را نه الله بلکه دیگران می‌دهند. اما معنای این آیات‌ها تنها در آن است که انسان به کسی از آن رزقی که خودش از جانب الله گرفته است می‌دهد. یعنی در اینجا گپ درباره خود عمل رزق دادن نیست. مثلا الله تعالی در سوره نساء می‌فرماید مال خود را که الله آن را وسیله رزق شما قرار داده است به ناآگاهان نسپارید، به آنها از آن رزق دهید و آنها را پوشانید. در اینجا زیر جمله به آنها رزق دهید معنای آفریدن رزق نیست بلکه معنای دادن رزق دسترس شده است. یعنی به آنها از آن چیزی دهید که خودتان آن را الکی از جانب الله دریافت کرده اید. در همان سوره نساء الله تعالی می‌فرماید اگر هنگام تقسیم میراث خویشاوندان، یتیمان و مسکینان حاضر باشند پس از آن چیزی که الله بر شما داده است به آنها نیز دهید. معنای این آیت نیز به مثل آیت پیشینه است. در اول سخن درباره دادن غذا است، در دوم درباره دادن مال از میراث. در هیچ یکی از آنها معنای نیست که انسان رزق دهنده باشد. رزق دهنده تنها الله است. الله تعالی در قرآن می‌فرماید ما شما را رزق می‌دهیم و همچنین می‌فرماید رزق پروردگار تو بهتر و پایدارتر است و همچنین می‌فرماید بخورید و بنوشید از رزق الله. در همه این آیات ها الله سبحانه و تعالی به طور روشن و بی‌واسطه میگوید که محض او رزق دهنده می باشد. معنای این آیات ها یک معنا و روشن است و نمیتوان آنها را به چند معنا تفسیر کرد. آیات ها آشکارا بیان میکنند که رزق دهنده تنها الله می باشد. این است عقیده ما. بنابراین ما باید به آن ایمان داشته باشیم که تنها الله مخلوقاتش را با رزق تامین میکند و به این عقیده دلیل های قطعی موجودند که دلالتشان نیز قطعی می باشد. ایمان آوردن به این فرض است و انکار کردن آن انسان را از اسلام خارج میکند. هر کسی که به آن که الله رزق میدهد ایمان نآورد مسلمان نیست و هر مسلمانی که بگوید گویا رزق را کسی دیگر جز الله میدهد مرتد میگردد. اما در این مسئله یک پهلوی دیگر نیز هست که بسیار از مردم در فهمش آن اشتباه میکنند. گرچه الله به ما خبر داده است که او رزق میدهد درباره آن او به ما امر کرده است که برای به دست آوردن رزق تلاش کنیم و محض در همین نقطه مشکل فهمیش به وجود می آید. برای پیشگیری از این اشتباه باید روشن فهمید که از یک طرف الله رزق میدهد و از طرف دیگر الله به ما امر کرده است که برای به دست آوردن آن تلاش کنیم. الله متعال فرموده است اوست آن ذاتی که زمین را برای شما مطیع گردانید پس در پهنایی آن راه روید و از رزق او بخورید. همچنین الله فرموده است وقت نماز به انجام رسد در زمین پراکنده شوید و فضل الله را بجویید. در این دو آیات الله تعالی امر کرده است که رزق را جستجو نماییم. اگر این دو آیات را با آن آیات های مقایسه کنیم که در آنها خداوند خودش را همچون رزق دهنده توصیف میکند حقیقت روشن میگردد. توجه کنید الله فرموده است اوست آن که زمین را برای شما مطیع گردانید پس در روی آن راه روید و از رزق او بخورید. پس کی رزق میدهد؟ الله. ولی همزمان او بر ما واجب گردانده است که این رزق را بجوییم. این دو آیات به امر جستجوی رزق الله دخل دارند. وقتی میگویم الله رزق میدهد فهمیده میشود که تنها او میدهد، تنها او. این است عقیده ما. ما از طرف خود وظیفه داریم که راهی به دست آوردن این رزق را طی کنیم، نه اینکه نشسته در یک جا آن را انتظار باشیم، بلکه در روی زمین حرکت کنیم و برای به دست آوردن آن تلاش نماییم. الله رزاق است، یعنی رزق دهنده است به کسی که برای به دست آوردن آن تلاش میکند. الله تعالی فرموده است اوست آن ذاتی که زمین را برای شما مطیع گردانید پس در روی آن راه روید و از رزق او بخورید. وقتی نماز به انجام رسد در زمین پراکنده شوید و فضل الله را بجویید. این دو آیات به ما تاکید میکنند که رزق دهنده تنها الله می باشد، ولی راهی به دست آوردن رزق عمل و حرکت از جانب ماست. همین چیز است که من میخواهم برسانم. الله رزق میدهد، تنها او ما را با رزق تامین میکند، ولی برای به دست آوردن آن رزق راه و اصول مشخص وجود دارد، جستجو و عمل از جانب ما. از همین سبب موضوع بحث ما از دو قسم عبارت است. قسم اول خود رزق و قسم دوم راه به دست آوردن آن. از ما چی طلب می شود؟
از ما پیش از همه طلب می شود که ایمان داشته باشیم که رزق را تنها الله می دهد، نه کسی دیگر. دوم، باید فرمان الله را اجرا کنیم که ما باید این رزق را جستجو نماییم. از ما طلب نمی شود که حتما آن را بیابیم، بلکه طلب می شود که آن را درست و با راه شرعی بجوییم. همین است مسئله. مثلا ما می بینیم که یک تاجر برای آنکه معامله‌اش موفق گردد، کوشش می کند که کارهای خود را درست انجام دهد تا که منفعت به دست آورد. اما خودی منفعت را او به وجود نمی آورد. همه آنچه که تاجر می کند این است که واسطه های درست را به کار می برد تا که به منفعت رسد، ولی هیچ کفالت نیست که حتما آن را به دست می آورد، زیرا منفعت را تنها الله می دهد و به این معنا آیات های بسیار و با دلالت قطعی وجود دارند. پس ما باید بین آیات هایی که مربوط به ایمان به آنند که رزق را الله می دهد و بین آیات هایی که در آنها الله امر می کند که برای به دست آوردن رزق عمل های درست انجام داده شوند فرق گذاریم. یعنی آیات های هستند که از ما طلب می کنند به آن ایمان آوریم که رزق را الله می دهد و آیات های هستند که از ما طلب می کنند که رزق را جستجو نماییم. اما بعضا می شود که الله به ما بدون آنکه ما یگان کوشش به خرج داده باشیم رزق می دهد. مثلا انسان بدون کوشش میراث به دست می آورد، یا به او مبلغ هدیه می شود، یا گنج می یابد، یا کانی از معدنی گرانبها پیدا می کند، یا غنیمت به دست می آورد. این بار دیگر اثبات می کند که رزق را تنها الله می دهد و جستجوی رزق از جانب انسان تنها راهی رسیدن به آن است. باید فهمید که خودی جستجوی رزق سبب مستقیم پیدا شدن رزق نیست. جستجوی رزق تنها یکی از راه‌های گرفتن آن است که از راه‌های دیگر با آن فرق می کند. از این رو مسلمان حق ندارد تنبل و بی‌مسئولیت باشد. چون دلیل دیگر من یک مثال دیگر می آورم. مثال مریم علیه السلام. وقتی که الله خواست به او رزق دهد، چنان که همه شما می دانید، به او فرمود که تنه درخت را جنباند تا که خرماها به زمین افتند. سوال این است: آیا جنبانیدن درخت سبب واقعی افتاندن خرماها بود، یا اینکه الله می‌خواهد که تمام مؤمنان حتی چنین زن صالحه چون مریم برای به دست آوردن رزق کوشش کنند و بعد الله رزقی را که به آن نیاز دارند به آنها عطا کند؟ بارها چنین شده است که تو زحمت زیاد میکشی و به نظرت همه کار را درست انجام میدی، ولی در نتیجه رزقی کم میگیری. بارها چنین شده است که کوشش کم میکنی ولی رزقی فراوان به دست میاری. بارها چنین شده است که هیچ کوششی نمیکنی ولی رزق پیدا میکنی. بارها چنین شده است که کوشش میکنی اما به جای رزق به دست آوردن ضرر میبینی. همه این اثبات میکند که جستجوی رزق سبب اساسی به دست آوردن آن نیست، زیرا بین کوشش و به دست آوردن رزق وابستگی 100% وجود ندارد. پس جستجوی رزق سبب مستقیمی به دست آوردن آن نیست، بلکه یکی از حالتها و وسیله هایی است که با واسطه آنها رزق داده می شود. اما مشکلی که بسیاری از مردم از جمله تعداد زیادی مسلمانان با آن روبرو می شوند در آن است که آنها بین خود رزق و حالتی که در آن رزق به دست می آید فرق نمیگذارند. این اشتباه تا اندازه‌ای در تفکر آنها ریشه دوانده است که فکر میکنند که گویا جستجوی رزق از جمله کار سبب مستقیمی به دست آوردن رزق است و این خطاست، خطایی که به عقیده علاقمند است. متاسفانه بسیار آدمان واقعا چنین میپندارند که کار و دیگر واسطه های جستجوی رزق سبب رزق میباشد. همه این به آن خاطر است که آنها به مسئله سطحی نگاه کرده خلاصه میکنند: اگر کار کنی رزق میگیری، اگر کار نکنی رزق نمیگیری. این گونه خلاصه سطحی اشتباهی آنها را به فهمش نادرستی آن برد که گویا انسان خودش برای خود رزق میدهد، نه الله. بسیاری از مسلمانان نیز به این اندیشه خطا مبتلا شدند. رفتار آنها نشان می‌دهد که گویا رزق در دست خودشان است. از طرف دیگر آنها آیات‌های قرآن را می‌خوانند که در آنها گفته شده است تنها الله رزق می‌دهد و هنگامی که کوشش می‌کنند این دو فهمش ضد را با هم جمع کنند، در نتیجه تصمیم می‌گیرند که به آن ایمان آورند که الله رزق می‌دهد، ولی این ایمان در عمل و رفتار آنها تأثیری نمی‌گذارد. در نهایت یکی از مشکلات بزرگی که در ایمان مسلمانان پدید آمد همین گمانی ناروشن است که گویا رزق در دست خود آنهاست، نه در دست الله. همین طور یک ضدیت غیر عادی به وجود آمد که طبق آن مسلمانان گفتند ما ایمان داریم که رزق از جانب
аллоҳ аст, вале дар амал рафтори онҳо чизи дигарро нишон медод. имрӯз бисёр одамон мегӯянд: ман имон дорам ки ризқ танҳо аз ҷониби аллоҳ аст, аммо вақте ба рафтори онҳо нигоҳ мекунӣ, мебинӣ ки баръакс мепиндоранд. гӯё ризқ дар дасти худашон аст, ё дар дасти роҳбари корхона, ё подшоҳ ва ё касони дигар. аммо агар ҳақиқатро омӯзед, хоҳед дид ки ҷустуҷӯи ризқ на ҳамеша бо пайдо шудани он анҷом меёбад. худи ҳамин кофист ки собит кунад ҷустуҷӯи ризқ мисли кор кардан сабаби мустақими пайдо шудани ризқ нест, зеро тибқи табиати иртиботи сабаб ва натиҷа, сабаб бояд ҳамеша натиҷа ба бор орад. ҳеҷ гоҳ чунин шуда наметавонад ки сабаб бошад вале натиҷа ба вуҷуд наояд, ё натиҷа бошад вале сабаб вуҷуд надошта бошад. мисол, мо мегӯем зарбаи корд сабаби буридан аст. ҳамеша вақте бо корд зарба мезанӣ бурида мешавад, вобаста ба тезии корд ва чизе ки ба он зада шуд. ё мегӯем оташ сабаби сӯзондан аст, яъне ҳар вақт оташ бошад чизеро сӯзондан мумкин аст. ё мегӯем заҳри ҳалокатовар ҳамеша ба марг мебарад, албатта агар дору ваксина набошад, яъне сабаб он чизест ки ҳамеша натиҷаро ба бор меорад. агар ҷустуҷӯи ризқ мисли кор кардан сабаби ризқ мебуд, пас ҳар боре ки ту онро анҷом диҳӣ ҳатман онро меёфтӣ бидуни истисно. аммо диққат диҳед, ҳатто дар таҷрибаи шахсии худ чанд бор шудааст ки ризқ ҷустуҷӯ кардед вале наёфтед, ё хеле камтар аз он ки интизор доштед, ё умуман чизе ба даст наовардед. ва чандин бор шудааст ки шумо умуман ризқ намеҷустед, бо корҳои дигар машғул будед вале ризқ худ ба сӯи шумо омад. пас чӣ мешавад? гӯё сабаб вуҷуд дорад вале натиҷа ба вуҷуд намеояд, ё натиҷа ҳаст вале сабаб нест ва ин ғайримумкин аст. ин ҳақиқати равшан ки борҳо дар зиндагии ҳазорон нафар исбот шудааст, нишон медиҳад ки ҷустуҷӯи ризқ сабаби мустақими пайдо кардани он нест. чуноне ки гуфтем, мисолҳо ба ин маъно зиёданд, танҳо басанда аст ки бо ақли солим ба онҳо нигоҳ кунем. масалан, зиндагии як соҳибкори тоҷир. агар гумон кунем ки ризқи ӯ дар дасти худаш аст, пас ҳар як сармоягузорӣ ба ӯ бояд фоида оварад, аммо ин тавр нест. мисоли дигар, соҳиби як корхона. агар гумон кунем ки ризқи ӯ дар дасти худаш аст, пас ҳар қадаре ки маҳсулот истеҳсол кунад, бояд ҳамеша онро фурӯшад, вале чунин намешавад. агар сармоягузорӣ ё истеҳсол сабаби ризқ мебуд, пас дар ҳар гуна сармоягузорӣ ва дар ҳар миқдор истеҳсолот натиҷа бояд манфиат медод ва ҳаргиз касе муфлис намешуд. акнун ба воқеияти зиндагии соҳибкорон ва соҳибони корхонаҳо назар кунед. борҳо чунин шудааст ки сармоягузориҳои бузург ва истеҳсоли оммавӣ боис ба зарар ё муфлисшавӣ шуданд ва чандин бор шудааст ки сармоягузориҳои хурд ва истеҳсоли кам ё ҳатто набудани онҳо боис ба манфиати зиёд шуданд. баъзан ҳатто мешавад ки ту ҳеҷ коре намекунӣ, вале ризқ ба сӯи ту меояд. масалан, вақте мешунавӣ ки хешованде вафот кардааст ва ту нишаста дар диван мерос мегирӣ, ё мисол ту дар масҷид нишастаӣ ва ба ту садақа медиҳанд, мисли даҳҳо нафари дигар. ҳатто вақте ки падарат туро мехӯронад, менӯшонад ва мепӯшонад, ин ризқи туст ки ҳатто онро наҷустӣ, вале ба даст меорӣ. ҳама ин воқеиятҳои зиндагӣ қатъиян собит мекунанд ки ҷустуҷӯи ризқ сабаби мустақими ба даст овардани он нест. инсон ба худ ризқ намедиҳад, балки танҳо аллоҳи ягона ризқдиҳанда мебошад. пеш аз он ки барномаи имрӯзаро ба анҷом расонем, лозим аст ба ду саволи охир ҷавоб диҳем. саволи якум: агар ҷустуҷӯи ризқ сабаби мустақим ба даст овардани он набошад, ки мо инро доим дар зиндагӣ мебинем, пас худи ҷустуҷӯ чӣ маъно дорад? ҷавоб чунин аст: ҷустуҷӯи ризқ яке аз ҳолатҳост ки инсон метавонад дар он ҳолат ризқи худро дарёбад. дар ин ҳолат эҳтимол аст ки ризқ биёяд ва эҳтимол низ ҳаст ки наёяд. нафаре наметавонад бигӯяд ки ризқ фақат дар ҷараёни ҷустуҷӯ пайдо мешавад. ҷустуҷӯ танҳо яке аз шароити эҳтимолӣ ба даст омадани ризқ аст. саволи дуюм: агар ҷустуҷӯи ризқ сабаби он набошад ва инсон худ ба худ ризқ дода натавонад, пас кӣ ризқ медиҳад? ин ҷавоб қисми аслии ақидаи мост. ризқро танҳо аллоҳ медиҳад. ҳақиқате ки мо онро дар зиндагии худ мебинем мегӯяд: то вақте зинда ҳастӣ, ризқ ба ту мерасад, вале на ҳатман он қадаре ки интизор ҳастӣ ва на ҳатман тавассути коре ки анҷом медиҳӣ. ин маънои онро дорад ки касе ҳаст ки ризқи туро идора мекунад ва ба ту ҳамон миқдор медиҳад ки худаш хостааст. ҳатто кофирҳои зирак низ маҷбур мешаванд иқрор шаванд ки қуввае вуҷуд дорад ки ризқи тамоми зиндаҳоро тақсим мекунад, қуввае ки ҳис намешавад, вале вуҷуд дорад, тавре ки онҳо мегӯянд.
آنها نیز مشاهده کردند امروز تجارت میکنی منفعت میگیری، فردا با همان راه تجارت میکنی ولی زیان میبینی. چرا در هر عملیات تجارتی حتما منفعت نیست؟ پس حتما قانونیت معینی وجود دارد که ما آن را حس نمیکنیم ولی آن سبب حقیقی به دست آمدن رزق است و این قانونیت به کار ما، به تجارت ما و به خواهش های ما تابع نیست. محض این قانونیت است که الله سبحانه و تعالی رزق ما را تقسیم میکند، چنانکه که آیات های بسیاری از قرآن به آن اشاره میکنند. این بود آن چیزی که من میخواستم درباره موضوع رزق بیان کنم. تنها یک نگاه عاقلانه به واقعیت کافی است تا که درک کنیم انسان خود برای خود رزق تعیین نمیکند. جستجوی رزق فقط یکی از حالت‌هایی است که در آن رزق میتواند بیاید و هست آفریدگاری که با این رزق ما را تامین میکند. هنگامی که مسلمان همه این را درست درک میکند، با آرامش زندگی میکند، با آرامش رزق خود را میجوید، با دانستن آن که جستجو فقط یک حالت است که احتمال است رزق در آن پیدا شود، زیرا در نهایت رزق را تنها الله سبحانه و تعالی به مخلوقاتش عطا میکند. اکنون وقتی من درک کردم که رزق را تنها الله میدهد و هیچ کس حتی من خودم نمیتوانم آن را زیاد یا کم کنم، نوبسته از آن که عرق زیاد ریخته کار میکنم یا زیر درخت نشستم و هیچ کاری نمیکنم، من تمام رزقی که برای من مقرر شده است حتما به دست میارم، زیرا الله عظیم رزق مرا پیش از آن که مرا بیافرد تعیین کرده است و من آن را به هر حال خواهم گرفت. اما اگر من کار کنم پس از جانب الله ثواب میگیرم، ولی اگر تنبلی کنم و هیچ کاری انجام ندهم پس گناه میگیرم، زیرا فرمان الله را رعایت نکردم. عمر ابن خطاب الله از او راضی شود وقتی از نزد یک گروه فقیران که بیکار نشسته بودند گذشت پرسید: شما چی حال دارید؟ چرا به بازار نمی روید تا کار کنید؟ آنها پاسخ دادند: ما بر الله توکل کردیم. عمر گفت: شما نه به الله بلکه بر مردم توکل کردید. از این رو جستجوی رزق خواه کار باشد خواه راه دیگری حلال حکم شریعت است و اجرای آن فرض می باشد. اگر تو نشینی و از جستجوی رزق دست کشی، رزق خود را به هر حال خواهی گرفت، اما با همراهی آن گناه نیز می گیری، زیرا از فرمان الله سرپیچی کردی. همین است فهمیش درستی مسئله رزق. پس در خاطر دارید رزق را تنها الله میدهد. هر یکی از ما آن رزق را میگیریم که پیش از تولدمان برای ما نوشته شده است. هیچ کس آن را کم یا زیاد کرده نمیتواند. حتی با وجود برکتی که الله میتواند در رزق ما بگذارد، زیرا برکت در آن است که رزق کم منفعت بزرگ میدهد و آن به تو کافی میشود. اما خود رزق الکی مقرر شده است و پیش از آفرینش ما تعیین گردیده است. اگر کسی از جستجوی رزق دست کشد و بیکار نشیند پس گناهکار می شود، زیرا فرمان شریعت را اجرا نکرده است. وقتی مسلمان این حقیقت را درست درک می کند، در زندگی آرام می شود. او رزق را به آرامی می جوید و وظیفه خود را نسبت به الله و مردم قربانی رزق نمی کند. او از گفتن سخن حق نمی ترسد، از دست دادن رزق نمی ترسد، از ظالمان، راهبر، پادشاه یا کسی دیگر نمی ترسد، تنها از الله می ترسد، زیرا می داند که رزق او تنها در دست الله است. الله او را با رزق تامین می کند، الله به او رزق می دهد. این درک مسلمان را با تمکین و آرام می‌گرداند. او را به ترتیب و انتظام می‌آورد. به او امکان می‌دهد که در زندگی اولویت‌ها را درست معین کند و اجرای وظیفه‌های خود را نزد الله و مردم به جای اول گذارد. اما اگر انسان عقیده درست رزق را نفهمد، پس او در تشویش و اضطراب می‌ماند. نمی‌داند به چی اولویت دهد و عاقبت احتمالاً جستجوی رزق را به هدف اساسی زندگی خود تبدیل می‌دهد، با قربانی کردن تمام وظیفه‌های خود نسبت به الله و دیگران. ما به الله متعال دعا میکنیم که محبت ایمان را در قلب‌هایمان بیشتر گرداند. از او خواهش داریم که این ایمان را در قلب‌هایمان زیبا گرداند و کفر، گناه و معصیت را برای ما منفور گرداند. الله سبحانه و تعالی ان يحبب الينا الايمان ويزينه في قلوبنا وان يكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وبارك الله فيكم جميعا. تماشابینان گرامی، اگر خواهید که نوارهای ما زود برآیند، پس زیر کردن تکمه‌چه لایک را فراموش نکنید. البته به شبکه ما ابونه شوید و نوارهای ما را به دیگران رسانید، زیرا رساننده مثل عمل کننده صاحب مکافات می‌گردد.